یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں, ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا, تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا, یہی مطلب ہوا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا, یہی مطلب ہوا نا کہ عالم جو ہوتا ہے وہ بڑا جاہل ہوتا ہے اور جو عوام ہوتے ہیں وہ چھوٹے جاہل ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قرآن کا منکر کیسے بن رہا ہے اور اہل علم کی توہین کر رہا ہے. اہل علم کی اس بات پر توہین کرنا کہ وہ اہل علم ہے, عالم ہے, یہ کفر ہے, کیونکہ انڈائریکٹلی قرآن کی توہین ہے اور حدیث کی. کیونکہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں, علم کے وارث ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے بارہا علماء کی عزت افزائی فرمائی ہے اور فضائل بیان فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں, جاہل ہیں, وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے پوچھو. تو اللہ کریم نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی, من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین. جسے اللہ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو علماء کے بارے میں یہ کہنا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ بڑا جاہل ہوتا ہے اور عوام جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے جاہل ہوتے ہیں, یہ ایک قادیانی سوچ ہے. کیونکہ قادیانیوں کو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ آپ نے علماء کے خلاف زہر اگلنا ہے تاکہ عوام ان سے نفرت کرے. جب عوام علماء سے نفرت کرے گی تو دین سے دور ہو جائے گی. پھر قادیانی بنانا ان کو اور ان کو گستاخ بنانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. میں آپ کو جو 40 سال قادیانیت میں رہے ہیں اور قادیانیوں کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں, ان کی زبانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ واقعی یہ طریقہ جو قادیانیوں کا ہے, جو مرزا نے اپنے بابوں سے سیکھا ہے. ذرا دیکھیے. وہاں پر بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے. ہاں جی. اور سب سے جو خلاف بڑی تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علماء کی ہر وقت توہین کرنی ہے. اللہ اکبر. جب بھی آپ دیکھیں قادیانی سے گفتگو کریں گے وہ علماء کی توہین کرے گا, علماء ایسے, علماء ایسے. تو یہ ان کو پیچھے سے فوکس کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں علماء کے بارے میں کوئی ایسا بندہ جس نے داڑھی رکھی ہے اس کو اسلام کا دور دور تک نہیں پتا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو کہ کہیں وہ ساؤتھ افریقہ کسی جنگل میں رہنے والا, صرف اس نے داڑھی رکھی ہے نا, تو اگر اس نے کوئی برا کام کیا تو یہ اٹھا کے اس کو مولوی کے ذمہ لگا دیں گے. یہ ان کی تربیت. اچھا, یعنی میرے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ فیس بک پہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ عموماً جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ علماء کے خلاف بول رہا ہے تو یہ قادیانی سوچ ہے اس کی. یعنی آپ 40 سال وہاں گزارنے کے بعد اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ علماء کے مخالف قادیانی ہوتے ہیں. یہ قادیانی, میں کہتا ہوں اپنے تمام مسلمان جو ہمارے سننے والے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علماء کے خلاف ایسی کوئی بات نہ کیا کریں. علماء جو ہیں وہ حدیث کے مطابق اس دین کے وارث بھی ہیں. ہاں, کوئی اگر غلط ہے تو اس ذاتی اعتبار سے, ہاں جی, مگر یہ قادیانیوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے جو ہم آگے کرتے ہیں. تو قادیانی تو کسی مشن کے تحت ہے نا کہ قادیانی. یہ بھی مرزا مسرور جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنے لوگوں کو اجازت دی باقاعدہ کہ اگر اس امت مسلمہ کو گمراہ کرنا یعنی قادیانی بنانا ہے تو سب سے پہلے اس امت کو اس کے علماء سے دور کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. بات کو سمجھیے گا. اب کیسے دور کریں گے؟ امت تو علماء سے محبت کرتی ہے. ہر بندے جن کے علماء ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں. اب کیسے ان کو دور کرنا ہے؟ یعنی تفرقے بازی پھیلا کے, علماء کے خلاف باتیں کر کے, مختلف سوشل میڈیا پہ غلط ویڈیوز لگا کے, کانٹ چھانٹ کر کے وہ آگے پیش کرتے ہیں. تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ قادیانی روش سے باہر نکلنا ہے. یہ قادیانیوں کو پروپیگنڈا ہے اور ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ قادیانی کی روش ہے اور علماء کو بدنام کرنا اور عوام کے دل میں علماء کی نفرت ڈالنا, یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے. جس طریقے پر انجینئر مرزا چل رہا ہے, آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کس طرح کی یہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا علمی کتابی سمجھ رہا ہے, لیکن اس کی جہالت آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس, تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی تو شلوار نیچے ہے. او تو گل نہ جواب دے, کہانی نہ کرا.
तेरे को दुआ कुनूत सुनो, तेरे को सुनिए दुआ कुनूत, तू भी गलत पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका दुआ कुनूत है ही नहीं है, एक कुनूत नाज़िला की दुआ है। दुआ कुनूत तो वो है अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, ते तू जेड़ा कहना जज्जा को सुनो फलाने, तैनूं भी नहीं आंदी दुआ कुनूत, तेरे बुजुर्गों को भी नहीं आंदी दुआ कुनूत, क्योंकि उन्होंने तो फिक्र हनफी में वो दूसरी वाली दुआ कुनूत लिखी है। दुआ कुनूत तो तैनूं भी कोई नहीं आंदी। आपको मालूम हो गया कि वाकई भी ये है कादियानी सोच, किस तरह ज़बान इस्तेमाल कर रहा है उलमा के ख़िलाफ़। तीनों ने भी नहीं आती। हाँ, यानी जो उलमाए अहनाफ है उन्हें दुआ कुनूत नहीं आती, उन्होंने तो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का ये दुआ अपनी फ़िक़ह की किताब में लिखी और कोई लिखी नहीं, हालांकि इसका झूठ है। और जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो के बारे में कह रहे कि यह दुआ कुनूत है ही नहीं, इसको अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ कुनूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और अपने शागिर्दों को ये सिखाते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है 2970, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने शागिर्दों को कहते हैं आओ मैं तुम्हें दुआ कुनूत सिखाता हूँ। तो उन्होंने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। तो अपनी तरफ से तो सहाबी नहीं सिखाएगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ली हुई तालीम आगे वो पहुँचा रहे होते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब से तालीम ली आगे पहुँचा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यही दुआ पढ़ते हैं। तो कहता है ये दुआ कुनूत है ही नहीं, और बाद में ये माना भी है। यानी आपको ये दिखाना कि किस तरह की गंदी ज़बान उलमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। और कहता है दुआ कुनूत वो अल्लाहुम्मा हदनी फ़ीमन हदैता। मिर्ज़ा साहब के उसूल के मुताबिक ये हदीस ज़ईफ़ है, बल्कि ये जाली है, क्योंकि अबू इसहाक़ इस रिवायत में है और वो मुदल्लिस है। 1425 नंबर रिवायत है अबू दाऊद में, इसमें अबू इसहाक़ मुदल्लिस है। ये कहता है मुदल्लिस की आने वाली रिवायत जाली होती है, तो इसके उसूल के मुताबिक तो ये जाली है, लेकिन उसके बावजूद भी उलमा अहनाफ ने इनको लिखा है अदब एहतराम के तरीके पर, सब लिखा है कि ये भी पढ़ सकते हैं, आप दूसरी पढ़ सकते हैं। और तिरमिज़ी में हदीस है 3556, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिका। आप अलैहिस्सलाम वो पढ़ा करते थे। तो ये 3-4 दुआएं उलमा अहनाफ ने अपनी किताबों में लिखी हैं। कहता है इनको तो पता ही नहीं है, इनके बाबों को नहीं पता। ये देखें, इब्तिदाई किताब है बहार शरीयत और इसका सफ़ा नंबर है 654, इस पर सारी दुआएं लिखी हुई हैं। इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका को पढ़ें, उसके बाद अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत पढ़ें, उसके अलावा और भी 2-4 दुआएं जितनी चाहें आप पढ़ सकते हैं। पूरी दयानतदारी से इन्होंने लिखा है, लेकिन झूठ कह सके इनके बाबों को भी नहीं पता अभी ये दुआएं, हालांकि ये लिखी हुई हर चीज़। और अपने उसूल के लिहाज से जो अल्लाहुम्मा हदनी फ़ीमन हदैत ये दुआ सिखा रहा है, ये तो जाली है इसके उसूल के मुताबिक। बहरहाल इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने वालों को आप पहचानें, ये वो सोच है जो कादियानी सोच है, किस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल की उलमा अहनाफ के ख़िलाफ़। और जो ये हदीस है 1425 अबू दाऊद में, उसमें जवास हनफ़ी ये आलिम है वो रिवायत कर रहे हैं, और उन्हीं से हज़रत इमाम अबू दाऊद ने रिवायत लेके आगे बयान की है। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को इज़्ज़त दी है, लेकिन ये बंदा किस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे गंदी ज़बान, गंदी सोच और कादियानियों के सपोर्टर को आप पहचानें। आपने देखा कि ये कादियानियों का तरीका है कि उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करना। और आपने ये भी देखा कि उलमा बड़े जाहिल होते हैं, अल अमान वल हफीद। अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, उलमा ही है जो अल्लाह से डरते हैं, तकवा है उनके पास, परहेज़गारी है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिखैरिन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह करीम भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। और जब आप अलैहिस्सलाम से आलिम और आबिद के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिम की आबिद पर फजीलत इस तरह है जिस तरह मेरी फजीलत एक अदना इंसान पर है। आप अलैहिस्सलाम की फजीलत क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमोबश 1,24,000 अम्बिया के सरदार हैं, फिर एक आम आदमी के ऊपर आप अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी फजीलत होगी। फरमाया मेरी फजीलत जिस तरह एक आम आदमी पर है, इस तरह एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर है। उलमा से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, या मोहब्बत करने वालों बनो, या उनकी मजलिस में बैठने वाले बनो। 4 चीज़ें बनना, 5वीं चीज़ ना बनना, हलाक हो जाओगे। 5वीं चीज़ क्या है? ना आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना मोहब्बत करने वाला है, ना मजलिस में बैठने वाला है, क्या है? जाहिल और बुग़्ज़ रख रहा है। तो ये जहालत और बुग़्ज़ फरमाए ये हलाक कर देगी। तो ऐसे लोगों के पास बैठने वाले अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह करीम हमें ऐसे शरीरों के शर से बचाए और कादियानियों के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।